ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ज्ञानदीप चैनल उपरे आपण समस्त को स्वागत। आज चतुर्थ अध्याय श्रीमद् भागवत महात्म्यर आम आलोचना करिबा। श्रीमद् भागवतर चतुर्थ अध्याय रे गोकर्णकर उपाख्यान रही। आज गोकर्णक विषय रे आमे जानिबा। श्री सूत मुनि पुणी कहिले, हे मुनिवर, सेतेबेलकु भक्त मानकर चित्तरे अलौकिक भक्ति उदय होई सारिथिला। ताहा देखि भक्त वत्सल श्री भगवान निजर धाम छाड़ी सेमानंक चित्तरे आविर्भूत हेले। तांक कंठरे बनमाला शोभा पाउथाए, श्रीअंग सकल मेघ परी श्यामल होइथाए। से मनोहर पीतांबर पिंधि थांती, कटी प्रदेश मेखलार झालर द्वारा सुसज्जित होइथाए। मस्तकर सुंदर मुकुट, कर्णर कुंडल बड़ मनोरम होइथाए। से त्रिभंगी ललित भंगी विराजमान होई चित्त चोराई नेउथांती। बक्षस्थल कौस्तुभ मणि झलसुथाए। तांकर समग्र श्रीअंग हरिचंदन रे चर्चित होइथाए। सेही रूपर शोभा कौन बा वर्णना करिबा। से तो सत्य जेपरि कोटि कामदेवंकर रूप माधुरी छड़ाई आनी थांती। सेही परम आनंद चिन्मय मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर एपरि अनुपम छबिरे निजर भक्त मानकर निर्मल चित्तरे आविर्भूत होई गले। भगवानंकर नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धवादी पार्षद से भागवत कथा शुणिबा निमंते सेठाकू गुप्त रूपरे चली आस्थांती। प्रभु प्रकट हेउ हेउ चतुर्दिगरे जय जय ध्वनि उछुलिला। भक्ति रसर अद्भुत प्रवाह उद्वेलित हेला एवं बारंबार फगु और पुष्पर वृष्टि तथा शंखध्वनि हेला। सभारे बसिथिबा लोके निजर देह शरीर द्वारा आत्म विस्मृत होईगले। सेमानंकर एही तन्मयता देखि नारद कहिले, हे मुनीश्वरगण, मु आज एठारे सप्ताह श्रवणर अतीब अलौकिक महिमा देखिबाकु पाइली। एठारे जेते मूर्ख दुष्ट और पशुपक्षी अछंती समस्ते अत्यंत निष्पाप होईगलेणी। तेणु एथिरे कौनसी संदेह नहीं जे एही कली काल चित्त शुद्धि करिबा तथा मर्त्यलोकरे पापपुंज विनाश करिबा निमंते श्रीमद् भागवत कथा परि अन्य कौनसी द्वितीय पवित्रकर उपाय नहीं। हे मुनीश्वरगण, आपण माने वास्तव में बड़ कृपालु। संसार कल्याण कामना करी आपण माने गोटे संपूर्ण नूतन मार्ग देखाई देले। दयाकरी कुहंतु एही भागवत कथारूपी सप्ताह यज्ञ द्वारा संसारर केउं केउं मनुष्य पवित्र होई जांती। सनकादि ऋषि माने कहउछंती, जो माने सर्वदा पाप करती सदा दुराचार रे ही तत्पर रहंती, विपरीत मार्ग रे चलती तथा जो माने क्रोधाग्नि रे जळु थांती से माने कुटिल कामपरायण से माने समस्ते एही कलिजुगरे भागवत सप्ताह यज्ञ द्वारा पवित्र होई जांती। जो माने सत्यच्युत पितृमातृ निंदुक तृष्णारे कामनारे सदा व्याकुल, आश्रम धर्म रहित, दाम्भिक, अन्यर उन्नति प्रति सदा अश्रुता परायण एवं जो माने परकु दुख दियंती से माने मध्य कलिजुगरे भागवत सप्ताह यज्ञ द्वारा पवित्र हुअंती। एपरिकी जो माने मद्यपान, ब्रह्महत्या, स्वर्णचोरी, गुरुपत्नी गमन और विश्वासघातकता एपरी 5 प्रकार महापाप करती। जो माने छल छद्म परायण, क्रूर, पिशाच परि निर्दय, व्यभिचारी, जो माने ब्राह्मणक धन पृष्ठ हेउछंती से समस्ते मध्य कलिजुगरे भागवत सप्ताह यज्ञ द्वारा पवित्र हुअंती। दुष्ट माने दुराग्रह पूर्वक सर्वदा काय मन वाक्य पाप करिथांती। जो माने अन्यर धन रे ही बड़ लोक हुअंती एवं जो माने मलिन कामना युक्त दुष्ट हृदय युक्त से माने मध्य कलिजुगरे भागवत सप्ताह यज्ञ द्वारा पवित्र हुअंती। हे नारद, वर्तमान आमे आपणकु एही संपर्कीय एक प्राचीन इतिहास शुणाउछु। ताहा शुणिले सकल पाप नष्ट हुए। पूर्व काल तुंगभद्रा नदी कूल गोटे सुंदर नगरी थिला। सेठारे सकल वर्णर लोके निज निजर धर्म आचरण पूर्वक सत्य और कर्म तत्पर थिले। सेही नगर रे आत्मदेव नामक जड़े ब्राह्मण वास करुथिले। से सकल वेदरे विशेषज्ञ और श्रोता स्मार्त कर्म निपुण थिले। से थिले द्वितीय सूर्य परि तेजस्वी। से धनमान होई मध्य पौरोहित्य करी जीवन जापन करुथांती। तांकर धर्म पत्नी थिले कुलीना और सुंदरी, किंतु से थिले बड़ जिदखोर। तांकु अन्य को समालोचना करने को भल लगुला। से थिले
ବଡ଼ କ୍ରୂର। କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ସେ ସର୍ବଦା ବକବକ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେ ଗୃହକର୍ମରେ ନିପୁଣ ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଥିଲା ବଡ଼ କୃପଣ ଓ କଳିହୁଡ଼ି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ଥିଲା, ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦମ୍ପତି ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖ ପାଉନଥିଲେ। ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲାରୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାରର ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଦୀନ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଗୋ, ଭୂମି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଦାନ କଲେ। ଏହିପରି ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ନିଜର ଅଧା ଧନ ବ୍ୟୟ କରିଦେଲେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ପୁଅଟିଏ କି ଝିଅଟିଏ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାତୁର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦିନକର କଥା, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଘରୁ ବାହାରି ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦିନ 2 ପ୍ରହର ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ବଣରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ତ ଦୁଃଖରେ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ପିଇଦେଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଡ଼ି ବେଳ ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାତ୍ମା ଆସିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପାଣି ପିଇଲେ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁଃଖରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ତୁମେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଛ କାହିଁକି? କିଛି ଘୋର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ କି? ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ତୁମ ଦୁଃଖର କାରଣ କୁହ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋସେଇଁ, ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପ ସଞ୍ଚିତ ଦୁଃଖ କଥା କେତେ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପିତୃପୁରୁଷ ମୁଁ ଦେଉଥିବା ଜଳାଞ୍ଜଳିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଦୁଃଖରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଦତ୍ତ ବସ୍ତୁ ଦେବତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ମୋତେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ସନ୍ତାନହୀନ ଜୀବକୁ ଧିକ୍, ସନ୍ତାନହୀନ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଧିକ୍, ସନ୍ତାନହୀନକୁ ମଧ୍ୟ ଧିକ୍, ସନ୍ତାନହୀନର କୂଳକୁ ବି ଧିକ୍। ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଈ ପାଳୁଛି ସେ ବି ବାଞ୍ଝ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଉଛି ସେ ବି ଫୁଲ ଫଳ ଧରୁନି। ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଫଳ ଆଣୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପଚିଯାଉଛି। ଏପରି ଅଭାଗା ଓ ଅପୁତ୍ରିକ ଜୀବନ ମୁଁ କାହିଁକି ରଖିବି? ଏପରି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମଦେବ ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ କରୁଣା ଜାତ ହେଲା। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଯୋଗନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଲଲାଟର ରେଖା ଦେଖି ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜାଣିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମୋହ ତ୍ୟାଗ କର। କର୍ମର ଗତି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ବିବେକର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସଂସାର ବାସନା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ହେ ବିପ୍ରବର, ଶୁଣ, ତୁମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ତୁମେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିପାରିବନି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାଜା ସଗର ଏବଂ ରାଜା ଅଙ୍ଗଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ହେତୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କୁଟୁମ୍ବ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସଂସାରରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହିଁ ସକଳ ପ୍ରକାରର ସୁଖର ନିହିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାତ୍ମା, ଜ୍ଞାନରୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇବି? ଆପଣ ନିଜର ଯୋଗଶକ୍ତି ବଳରେ ମୋତେ ପୁତ୍ରଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇଠି ଶୋକରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ମରିଯିବି। ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ରମରେ ପୁତ୍ର, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦିଙ୍କର ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ, ତାହା ତ ସର୍ବଥା ନିରସ। ସଂସାରର ସରସତା ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି ଭରି ରହିଥିବା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏପରି ଜିଦି ଦେଖି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ବିଧାତା ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ। ବିଧାତା ଲେଖନକୁ ଟାଳିବାକୁ ଜିଦି ଧରି ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଜାଣି ରଖ, ବିଧାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ସୁଖ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଭୀଷଣ ଜିଦି ଧରି ବସିଛ ଏବଂ ଜଣେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଅବା ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବି? ଶେଷରେ ସେହି ମହାତ୍ମା ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଜିଦି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇଟି ନିଅ, ତୁମ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦିଅ। ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟତା ଓ ଶୌଚାଚାର ରକ୍ଷା କରି ଦୟାଳୁ ଓ ଦାନଶୀଳ ହେବାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ
ସେ ଏଣୁତେଣୁ ଭୋଜନ ନ କରି ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଭୋଜନ କରିବେ। ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ନିୟମ ପାଳନ କରି ସେ ଚଳିଲେ ସତ୍ ସ୍ୱଭାବର ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ନେବ। ଏପରି କହି ସେହି ଯୋଗୀରାଜ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଫଳଟି ଦେଲେ। ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ଆତ୍ମଦେବ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବାହାରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବଡ଼ କୁଟିଳ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାର ଜଣେ ସଖୀକୁ କହିଲେ, ଆଲୋ ସଖୀ, ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ଏ ଫଳ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଫଳ ଖାଇଦେଲେ ତ ଗର୍ଭ ରହିଯିବ। ଗର୍ଭ ରହିଲେ ପେଟ ବଢ଼ିଯିବ। ପୁଣି ମୁଁ ଦିବେଳା ଦିବକତ ଏଣୁତେଣୁ ନ ଖାଇ ଅଳପ ଖାଇ ରହିଲେ ମୋର ବଳ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ ତୁ କହିଲୁ ଭଲା ଏ ଘରଧନ୍ଦା ଚଳିବ କେମିତି? ପୁଣି ଦୈବ ଯୋଗରୁ ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ ଡକାୟତ ପଶିଯିବେ, ମୁଁ ଗର୍ଭିଣୀ ମାଇପିଟା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିପରି ଧାଇଁ ପଳାଇ ଯିବି? ଯଦି ଶୁକଦେବଙ୍କ ପରି ମୋର ଗର୍ଭଟା ପେଟରେ ହିଁ ରହିଯିବ, ମୁଁ ତ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରସବ କାଳରେ ଛୁଆଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ବାହାରି ଅଡ଼ା ହୋଇଯିବ, ତେବେ ମୁଁ ତ ମରିଯିବି। ପ୍ରସବ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୋ ପରି ସୁକୁମାରୀ ଭଲା ସେହି କଷ୍ଟକୁ ସହିବ କିପରି? ମୁଁ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବି, ତେବେ ତ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଆସି ଘରକୁ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋହି ନେବ। ପୁଣି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ସତ୍ୟ ଶୌଚ ଆଦି ନିୟମ ପାଳନ ହେବା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଠିନ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷରେ ଛୁଆର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ମୋ ବିଚାରରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ବା ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସୁଖୀ। ମନରେ ଏପରି ନାନା କୁତର୍କ ଉଠିବା ଫଳରେ ଧୁନ୍ଦୁଲି ସେହି ଫଳଟି ଖାଇଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଫଳଟି ଖାଇଲୁଟି ବୋଲି ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲା, ହଁ ଖାଇଲି। ଏ ଭିତରେ ଦିନେ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିଥିଲା। ଭଉଣୀକୁ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଇ ଧୁନ୍ଦୁଲି କହିଲା, ଏଇ ସବୁ କାରଣରୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଦିନୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲିଣି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ତା ଭଉଣୀ କହିଲା, ନାନୀ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛି। ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେ ତତେ ଦେଇଦେବି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛୁ ବୋଲି କହି ସତ କଥାଟା ଲୁଚାଇ ରଖ ଓ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହ। ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିଛି ଧନ ଦେଇଦେଲେ ସେ ତତେ ଏଇ ପୁଅଟି ଦେଇଦେବେ। ଆମେ ଏପରି ଉପାୟ କରିବୁ ଯେ ଲୋକେ କହିବେ ଆମର 6 ମାସିଆ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହୋଇ ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୋ ଘରକୁ ଆସି ପୁଅକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି। ତୁ ଏବେ ତ ଏଇ ଫଳଟିର ଗୁଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇଟିକୁ ତୋ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇଦେ। ଭଉଣୀ ଯାହା କହିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ଧୁନ୍ଦୁଲି ତାହା ହିଁ କରିଲା। ଫଳଟି ଗାଈକୁ ଖୋଇଦେଲା। ତାପରେ ସମୟାନୁସାରେ ଧୁନ୍ଦୁଲିର ଭଉଣୀ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କଲା ଏବଂ ପୂର୍ବ ମସୁଧା ଅନୁଯାୟୀ ପୁଅର ବାପା ଚୁପଚାପ ପୁଅଟିକୁ ଆଣି ଧୁନ୍ଦୁଲିକୁ ଦେଇଦେଲା। ଧୁନ୍ଦୁଲି ତାର ସ୍ୱାମୀ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ବିନା କଷ୍ଟରେ ତାର ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆତ୍ମଦେବଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶୁଣି ଲୋକେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଆତ୍ମଦେବ ପୁଅର ଜାତକର୍ମ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଧନ ଦାନ କଲେ। ଘର ଆଗରେ ନାଚ ଗୀତ ତଥା ନାନା ପ୍ରକାରର ମାଙ୍ଗଳିକ କୃତ୍ୟ କରାଇଲେ। ଧୁନ୍ଦୁଲି ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା, ମୋର ସ୍ତନରେ ଆଦୌ କ୍ଷୀର ନାହିଁ। ଖାଲି ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ଏ ଛୁଆକୁ କିପରି ପାଳିବି? ମୋ ଭଉଣୀର ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ପୁଅଟିଏ ହୋଇ ମରିଯାଇଛି। ତାକୁ ଡାକି ଆଣ, ଆମ ଘରେ ରଖାଇଲେ ସେ ତୁମ ପୁଅକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ପାଳିପୋଷି ରଖନ୍ତା। ଏହା ଶୁଣି ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମଦେବ ତାହା ହିଁ କରିଲେ। ଧୁନ୍ଦୁଲି ସେହି ପୁଅର ନାଁ ରଖିଲା ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ। ଏହି ଘଟଣା 3 ମାସ ପରେ ସେହି ଗାଈଟିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗାଈ ଛୁଆଟି ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଆକାରର। ତାହାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ସୁନ୍ଦର, ଦିବ୍ୟ, ନିର୍ମଳ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ତେଜିଆନ। ତାକୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମଦେବ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ନିଜ ହାତରେ ତାର ସକଳ ସଂସ୍କାର କଲେ। ଗାଈଠାରୁ ପୁଅଟି ହେବା କଥା ଶୁଣି ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେହି ବାଳକକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଦେଖିଲ ଭାଇମାନେ, ଏଥର ଆତ୍ମଦେବଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ଉଦୟ ହେଲା। କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଗାଈ ପେଟରୁ ଏପରି ଦେବରୂପ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଦୈବ ଯୋଗରୁ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ରହି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟଟି କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାଳକଟିର କାନ ଗୋରୁ କାନ ପରି ହୋଇଥିବାରୁ ଆତ୍ମଦେବ ତାହାର ନାମ ରଖିଦେଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ। କାଳକ୍ରମେ 2 ବାଳକ ବଡ଼ ହୋଇ ଯୁବକ ହୋଇଗଲେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ହୋଇଗଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ। ସେ ସ୍ନାନ ଶୌଚର ନିୟମ ଆଦି ପାଳନ କଲା ନାହିଁ। ନାନା ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା। ଦିନୁ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ରୋଧୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନାନା ପ୍ରକାରର ଖରାପ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲା। ମୁର୍ଦାର ହାତରେ ଛୁଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇଗଲା। ପର ଘରୁ ଚୋରି କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଳହ କରିବା,
से लुचि लुचि जाई घरे घरे निआं लगाई देउथिला। अन्यमानଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖେଳାଇବା ବୋଲି କୋଳି କରି କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ନେଇ କୂଅରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେ ଦିନୁ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ହୋଇଗଲା। ସବୁବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ବୁଲିଲା। ଅନ୍ଧ ଅସହାୟ ଓ ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚଣ୍ଡାଳମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କରିଲା। କୁକୁର ପଲଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ହାତରେ ଫାଶ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଶିକାର କରି ବୁଲିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ନିଜ ପିତାଙ୍କର ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଲା। ଦିନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମାରପିଟ କରି ଘରୁ ବାସନକୁସନ ମଧ୍ୟ ନେଇ ପଳାଇଗଲା। ଏପରି ଭାବରେ ଘରର ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଲା। ତାର କୃପଣ ପିତା ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦିଲେ। ହାୟ, ଏପରି ପୁଅ ଜନ୍ମ ନ କରି ଏହାର ମା ବନ୍ଧିଆ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସତରେ କୁପୁତ୍ର ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଏବେ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ? ରହିବି କେଉଁଠି? ମୋର ଏ ବିପଦ କଟିବ କେମିତି? ମୋ ଉପରେ କିପରି ବିପତ୍ତି ପଡ଼ି ନଗଲା ସତେ? ଏହି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ି ଦିନେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ଏପରି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପିତାଙ୍କୁ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ବାପା, ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଦୁଃଖ ସ୍ୱରୂପ। ପୁଣି ଏହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ମୋହରେ ପକାଇ ଦିଏ। କାହାର ବା ପୁଅ, କାହାର ବା ଧନ। ଏ ମୋହ ବୃଥା। ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ପୁରୁଷ ଦିନରାତି ଦୁଃଖରେ ଜଳୁଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୁଖ ନାହିଁ କି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାର ମଧ୍ୟ ସୁଖ ନାହିଁ। ସୁଖ ପାଆନ୍ତି କେବଳ ଅନାସକ୍ତ ଏବଂ ଏକାନ୍ତ ସେବୀ ମୁନି। ଏ ମୋ ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନତା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋହରୁ ନରକର ଗତି ହୁଏ। ଦେହ ତ ଦିନେ ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବଣକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କଥା ମାନି ଆତ୍ମଦେବ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାବୁରେ, ବଣରେ ରହି ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ତାହା ମୋତେ ଟିକିଏ ଭଲ କରି ବୁଝାଇ ଦେ। ମୁଁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମବଶତଃ ସ୍ନେହ ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ମୁଁ ପଙ୍ଗୁଙ୍କ ପରି ଏଇ ଗୃହରୂପୀ ଅନ୍ଧକୂପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତୁ ତ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ, ମୋତେ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ବାପା, ଏ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଅସ୍ଥି, ମାଂସ ଓ ରକ୍ତର ଏକ ପିଣ୍ଡ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କଦାପି ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁ ମମତା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଜଗତକୁ ସର୍ବଦା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ। ଜଗତର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଭାବି ତା ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ରସିକ ହୋଇ ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ନିମଗ୍ନ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବତ ଭଜନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ। ନିରନ୍ତର ସେହି ଭଜନ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରକାରର ଲୌକିକ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ସାଧୁଜନମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଭୋଗ ଲାଳସାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଗୁଣ ବିଚାର କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଭଗବତ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବତ କଥା ରସ ପାନ କରନ୍ତୁ। ପୁଅ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆତ୍ମଦେବ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ବଣକୁ ଚାଲିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସ୍ଥିର କରିନେଲେ ଯେ ସେ ଏଥର କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାଇବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜିବେ। ବଣରେ ରହି ଦିନରାତି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ସେବା କରିବା ଫଳରେ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ବିପ୍ରମୋକ୍ଷ ନାମ ଚତୁର୍ଥୋଧ୍ୟାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯଦି ଏପରି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।